We have started with Golgi complex. आपण Golgi complex बद्दल डिस्कस करत आहोत. Golgi apparatus, Golgi complex, Golgi body, same is the meaning. We have seen about its structure in last lecture. We have taken an account of the structural arrangement where we have seen the arrangement like this. आपण काल sketch पण केलेला आहे. Yes, you are having that sketch with you. मी तुम्हाला काल sketching याचं दिलेलं आहे. So here the structures which are flat sac-like structures, we have called them as cisternae. And there is network of tubules. याच्या सराउंडिंग मध्ये ज्या ट्युब्युल्स येणार त्याचं नेटवर्क म्हटलं आपण, those tubules, and they open here forming the large vesicles and small vesicles. एवढं आपण काल बघितलेलं आहे. लार्ज वेसिकल्सनाच आपण गोल्गियन व्हॅक्युअल्स असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. These are very large, forming the vacuoles. So Golgian vacuoles, we call them as large vesicles. So here, this structure, what I said, it is well designed as secretory body. It is mainly helpful for secretion. So the surface which is facing towards the nucleus of the cell, आपण काल लोकेट केलेलं आहे हे सेल मध्ये. सपोज इफ इट इज द न्यूक्लियस, समजा हा न्यूक्लियस आहे असं आपण गृहीत धरलं, तर त्याची फेसिंग जी आहे ती अशी असणार आहे, टुवर्ड्स न्यूक्लियस. सो द फेस which is towards nucleus, we have called it as cis face, and the one which is facing towards membrane, we have called it as trans face, or in other words, the convex surface which is towards the nucleus, त्याला आपण म्हटलेलं आहे cis face, and the concave surface which is facing towards membrane, we are calling it as trans face. So this structural arrangement or orientation, ही जी दिशा आहे अरेंज होण्याची, that is having some meaning, it is useful for its function. अशी अरेंजमेंट जी आहे ही त्याच्या फंक्शन साठीच हे डिझाईन केलेली अरेंजमेंट आहे. So this structural arrangement, how it helps for different functions. It carries so many different important functions. So the functions we'll see one by one. आपण याचे functions एक एक करून बघत जायचं आहे. So mainly speaking, the function of Golgi is secretory in nature. It is meant for secretion of some substances. Mostly the secretions of the substances like lipids, proteins, glycoproteins, glycolipids, that is carried out by this. So here, this orientation, it helps in these secretions. So first of all, the materials are received by the Golgi complex and then they are secreted either in the cell, that is intracellular, or outside the cell, extracellular. Secretions जे आहेत ते एकतर सेलच्या आत केले जातात किंवा सेलच्या बाहेर सुद्धा त्याचे सिक्रेशन्स जे आहेत ते पाठवले जातात.
So during this, the chemicals which are received by the Golgi complex, हे secretion साठी receive झालेले जे substance आहेत, they are modified by it. These substances, they get modified. Those secretory substances which are biochemical substances, they are modified by Golgi and then they are secreted at their target areas. त्यांची जी टार्गेट एरिया असेल तिथं सिक्रेट करण्यापूर्वी त्यांच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स याच्याकडून केले जातात. सो व्हॉट आर दोज मॉडिफिकेशन्स देन? याच्यामध्ये काय मॉडिफिकेशन्स याच्याकडून केले जातात? सो विल सी दॅट so these secretory substances, they undergo modifications असं म्हटलं मी. तर हे मॉडिफिकेशन्स काय असणार आहेत? तर सपोज इफ इट गेट्स प्रोटीन्स, आता हे याला कुठून मिळतं मग? तर यू माइट हॅव ऑब्झर्व्ड दॅट इट इज इन क्लोज विसिनिटी विथ द एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. तुम्ही जेव्हा लोकेशन दाखवताय याची, तर ती कुठंतरी तुम्ही ERच्या जवळपास दाखवता. सो द secretory substances, they are coming to Golgi complex from the endoplasmic reticulum and they are received at the cis end. त्यांचं जे आपण सिस फेस आहे म्हटलं, त्या ठिकाणी हे सबस्टन्सेस रिसीव्ह केले जातात. जस्ट लाईक द प्रोटीन्स आर देअर और दे मे गेट लिपिड्स. त्यांना लिपिड सुद्धा इकडे मिळू शकतात. सो these proteins, they are undergoing the process of glycosidation. यांचं काय केलं जातं? Glycosidation. That is addition of carbohydrate to form the glycoproteins. The proteins will be converted to glycoproteins and the lipids will be converted to glycolipids. So combination of the substances. If they get proteins, they are going to convert them into glycoproteins, and if they are going to get lipids, those lipids will be converted to glycolipids. And then these substances, they are given to the trans phase. And then they are secreted out. So how they secrete these? तर जेव्हा आपण म्हटलं की हे प्रोटीन किंवा लिपिड यांना कुठं मिळाले? ह्या सिस फेज कडे मिळाले. And inside them, they underwent the process of modification. Glycosidation त्यांचं आणि ग्लायकोप्रोटीन किंवा ग्लायकोलिपिड्स तयार झाले. And then they are coming to the trans phase. So here in association, what we have shown here, network of tubules which are opening in the vesicles. म्हणजे vesicles इकडे ओपन होतात, तिकडे हे सबस्टन्स आणले जातात and they burst. हे वेसिकल काय होतात? मग बर्स्ट होतात and those substances, they are secreted. म्हणजे सिस फेसला ते रिसीव्ह झाले, या सिस्टर्नीमध्ये त्यांचं मॉडिफिकेशन झालं. They were added with carbohydrate and these modified substances, they are coming to the trans phase where with the help of the tubules, they are pinching out. They are pinched off. ते बाहेर फेकले जातात. कुठून? या vesicles मधून. The vesicles, they burst out and they are throwing it out. So in that way, they secrete
these secretions. तर अशा पद्धतीनं त्यांचं सिक्रेशन जे आहे ते कार्य केलं जातं. सो इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? येस? हा, Yes, आले का ma'am. हे लक्षात आपल्या सगळ्यांच्या? प्रोसेस लक्षात आलेली आहे? हा, कुठे मिळतात त्यांना ते? कुठल्या फेसला? येस? सिस का ट्रान्स? हा, they receive those substances at cis phase. त्यांची जी बाजू ईआरच्या दिशेला आहे, न्यूक्लियसच्या दिशेला आहे, तिकडे त्यांना ते सबस्टन्स रिसीव्ह केले जातात. आणि ते सिस्टर्नी मध्ये काय होतात हे सबस्टन्स? मॉडिफाय होतात, त्यांचे केमिकल नेचर बदलतात आणि मग ते कुठं आणले जातात? तर ट्रान्सफेसच्या बाजूला आणले जातात आणि तिकडे त्या ट्युब्युल्स मधून जिकडं वेसिकल्स ओपन होतात तिकडे ते आणले जातात आणि दोज वेसिकल्स दे आर पिंच्ड ऑफ. ते बस्ट होऊन त्यातून ते सिक्रेशन्स जे आहेत ते बाहेर टाकले जातात. सो दॅट इज द secretory function of the Golgi complex. Next, they are even involved in the function like cell wall formation. सेकंड फंक्शन काय आहे म्हटलं मी? सिक्रेशन नंतर सेल वॉल फॉर्मेशन. So we know in case of plant cell, when cell division occurs, plant cell मध्ये जेव्हा सेल डिव्हिजन होते तर तेव्हा आपण म्हणतो की पहिल्यांदा हा न्यूक्लियस डिवाइड होतो, याचे 2 न्यूक्लिअर मटेरियल तयार होतात, म्हणजे ही पहिला डिव्हिजन झाली. अँड आफ्टर दॅट the cytoplasm gets divided, and for that purpose between these two newborn or daughter nuclei cell plate is produced. आपण सेल्युलोजच्या वेळेला सुद्धा हे डिस्कस केलेलं आहे. सेल वॉल जेव्हा आपण स्टडी केली तेव्हा आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. जस्ट रिकॉल दॅट थिंग. सो हिअर सेल प्लेट इज प्रोड्युस्ड आणि ही सेल प्लेट जी आहे ही कशाची बनते म्हटलं आपण? सेल्युलोज, की जो काय आहे? पॉलिसॅकराइड आहे. सो दॅट पॉलिसॅकराइड सिंथेसिस to help the cell wall formation is carried out again by the Golgi complex present in this cell. या सेल मध्ये जे गोल्गी कॉम्प्लेक्स असेल त्याच्याकडूनच ही जी सेल वॉल आहे किंवा हे जे पॉलिसॅकराइड या ठिकाणी डिपॉझिट केलं जातं तर ते या इथं असणाऱ्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कडूनच केलं जातं. म्हणजे सेल वॉल फॉर्मेशन असेल, सेल प्लेट फॉर्मेशन असेल तर हे त्याच्याकडूनच केलं जातं. सो विल राईट डाऊन दिस 2 फंक्शन्स सो दॅट वी कॅन प्रोसीड टू द नेक्स्ट. का कंटिन्यू सांगू तुम्हाला पुढचे फंक्शन्स मग लिहूयात? येस? हा, हे लिहून घ्या म्हणजे एक एक पॉइंट क्लिअर होत जाईल. सो yesterday we have completed the structure. Now give the title as functions of Golgi complex. Functions. Functions of Golgi complex. Functions of Golgi complex. Write down. It is structurally designed for different functions as
as follows. As follows. Number one, cell secretion. Cell secretion. वे डैश कराने ले हाँ. Golgi body. Golgi body receives the material from endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Through the cis phase. Through the cis phase. These materials are in the form of proteins or lipids. They undergo glycosidation. Ma'am, can you Forming. repeat the sentence? What happened? Can you repeat the sentence? Okay. Second sentence. कुठून सांगू दे? Yes. From where? Second sentence, ma'am. Okay. They receive these substances. At cis phase. Where they receive them? At cis phase. These substances are in the form of proteins or lipids. And they undergo the process of glycosidation. To form glycoproteins or glycolipids. Now it is okay? Yes? Yes, ma'am. झालं का सेंटेन्स मॅच तुझं? Yes, ma'am. Yes? Okay. Glycolipids. Next sentence. These modified substances are
are packed in the vesicles, packed in the vesicles, and they are they are discharged or thrown out. They are discharged or thrown out or secreted from the trans phase. From the trans phase. From the trans phase. Second, secretion of cell plate and cell wall formation. Cell wall formation. Write down about that. Madam, The Golgi complex hello. is Please repeat the sentence. Secretion of cell plate. secretion of cell plate and cell wall formation. Cell wall formation. Dila, Yes. write about that. Golgi complex secretes polysaccharides that is cellulose which is forming the cell plate during cell division. This cell plate is forming the cell wall between two daughter nuclei. Next function we'll see, that is formation of acrosome.
and vitelline membrane. Formation of acrosome and vitelline membrane. So first, you must know what is acrosome. So are you having any idea, anybody of you, regarding acrosome? Yes? शिकलाय का स्कूलमध्ये acrosome? हा असेल तर राहू दे, पण शिकलाय का? Yes? Are you having any idea? Anybody? Acrosome? Okay, ठीक आहे. Have you studied the structure of sperm? ह्युमन स्पर्म बघितलेला आहे आपण, स्ट्रक्चर शिकलेला आहे. आय नो रिप्रोडक्शन टॉपिक होता तुम्हाला स्कूलमध्ये, होता ना? येस? Yes, ma'am. हा हा तर स्पर्मचं जे स्ट्रक्चर आहे, यू माइट बी रिमेंबरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तुम्ही स्पर्मचं स्ट्रक्चर तुम्हाला आठवत असेल. हे त्याचं जे मेन सेल आहे, त्याचं जे हेड म्हणताय तुम्ही, जिकडे तुम्ही त्याचा न्यूक्लियस दाखवलेला असणार आहे, तर हा जो मेल न्यूक्लियस आहे याच्यावर ही जी कॅप सारखी स्ट्रक्चर आपल्याला दिसते, दिस रिजन इज नथिंग बट इट इज द ऍक्रोसोम. हा ऍक्रोसोम रिजन म्हणतो आपण स्पर्मच्या हेडमध्ये. We know it is the motile gamete and it has to reach to the female gamete, that is egg. आता egg जो आहे spherical cell with nucleus, female nucleus. हा मेल न्यूक्लियस आहे. इकडे काय असणार आहे? फिमेल न्यूक्लियस किंवा जेनेटिक मटेरियल तुम्ही जे म्हणताय ते प्रेझेंट असणार आहे. So during the act of fertilization, this acrosome is having role. जेव्हा कधी स्पर्म जो आहे will reach up to the egg cell or ovum, ओव्हा किंवा एग म्हणताय तुम्ही फिमेल गॅमिटला, तर जेव्हा हा स्पर्म इकडे पोहोचेल फिमेल जेनायटल ट्रॅक मध्ये, तो इकडे पोहोचेल एग पर्यंत, तर इट हॅज टू एंटर दिस, याला या सेलमध्ये एंट्री मिळवायची असणार आहे. सो दॅट द न्यूक्लियस विल गो इनसाइड अँड इट विल फ्यूज विथ द फिमेल न्यूक्लियस. इथे फर्टिलायझेशन साठी ही प्रोसेस जी आहे, की जिथे आपण म्हणतो की मेल आणि फिमेल न्यूक्लियाय दे कम टुगेदर, दे युनाइट ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन, तर तिथे हा इथं पोहोचणं गरजेचं आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला माहित आहे मिलियन्स ऑफ स्पर्म्स आर देअर अँड द नंबर ऑफ एग इज single or sometimes it is few. So here when it has to reach here inside, there is competition. इकडे बरेचसे स्पर्म्स इकडे आलेले असणार आहेत आणि हा जो स्पर्म इकडे पहिला रीच होईल, तर हा ऍक्रोसोम जो आहे इट कंटेन्स द हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स. इथे असे काही हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स असणार आहेत. These enzymes, they break this vitelline membrane of the egg. हे जे egg हे dissolve enzymes आहेत, so that it can enter inside. तर तो जो ऍक्रोसोम आहे आणि एगचं जे व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन आहे, त्याचं फॉर्मेशन सुद्धा ह्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कडूनच केलं. Golgi complex is involved in that process of formation of acrosome of the sperm and vitelline membrane of the female gamete, that is egg. Is it clear? Yes. कळलंय का हे सगळ्यांना? हा
Yes. Write down. Yes, ma'am. Third function. Yes. Third function लिहा. Formation of acrosome. In the sperm, the acrosome is produced by Golgi body. Next line ला. In the ovum or egg, vitelline membrane is produced by the Golgi complex. These are helpful during the process of fertilization. During entry of sperm in the ovum or egg. Next, formation of lysosome. That is one more cell organelle. आता तुमच्या लक्षात येते का बघा की आपण म्हटलं की AR पासूनच हे गोल्गी कॉम्प्लेक्स पुढे तयार होत आहे आणि आता आपण काय म्हणायला लागलोय की गोल्गी कॉम्प्लेक्स जी आहे तिच्यापासूनच आणखीन एक सेल ऑर्गॅनेल दॅट इज लायसोसोम्स दे आर फॉर्म. सो हाऊ इट इज. सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर. आपण हे जे स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे दॅट इज द सॅक लाईक सिस्टर्नी आणि इकडे आपण असे लार्ज गॉल्गियन व्हॅक्युल्स किंवा लार्ज असं म्हटले तर ते बनलेले आहे. सो दीज लार्ज वेसिकल्स, if you observe them keenly, they are having the materials, there is some fluid in them, and these large vacuoles or Golgian vacuoles, they are going to form the future lysosomes. Because lysosomes, they are not having any other special feature or structural arrangement. That is just
मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी. आपण आता ती गॉल्गी कॉम्प्लेक्स नंतर शिकणारच आहोत. तर एक असं मेम्ब्रेन जे लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन आहे आणि त्याच्या आतमध्ये जे आपल्याला फ्लुइड मिळतं, तर त्या फ्लुइड मध्ये आपण म्हणतो की हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स आहेत. तर ही जी मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी आहे ती म्हणजेच आपण काय म्हणतो लायसोसोम्स. अँड दे ओरिजिन फ्रॉम द लार्ज वेसिकल्स ऑफ द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स. मोठे वेसिकल्स कशामध्ये कन्वर्ट होतात, तर लायसोसोम्स मध्ये कन्वर्ट होतात. लायटिक बॉडीज ज्यांना तुम्ही सुसायडल बॅग्स ऑफ द सेल्स असं म्हणता. आपण ह्याचे डिटेल्स याच्यानंतर लगेच शिकणारच आहोत लायसोसोम्स मध्ये, तेव्हा आपल्या लक्षात येईल. सो आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जे आहेत त्यांच्याकडूनच काय तयार होत आहे, लायसोसोम्स जे आहेत ते तयार केले जातात. वन मोर रोल इज देअर, वन मोर फंक्शन, आपण ते बघू आणि मग हे लिहूत आपण. तर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स याचं आणखीन एक फंक्शन आहे हे. दॅट इज द हार्मोन्स दे आर secreted with the help of this Golgi complex only. जे आपले वेगवेगळे ग्लँड्स आहेत, variety of glands we are having. So their secretions also, they are received by Golgi complex, and through Golgi complex they get modified and then they are secreted. जसं मगाशी आपण म्हटलं की ER कडून त्याला प्रोटीन्स किंवा लिपिड्स येतात, त्यांचे ग्लायकोप्रोटीन किंवा ग्लायकोलिपिड्स होतात आणि मग ते सिक्रीट केले जातात. इन द सेम वे हार्मोन्स सुद्धा आपले बरेचसे ग्लायकोप्रोटीन इन नेचर असणारे आहेत. सो हिअर द हार्मोन्स दे आर रिसिव्ड बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स अँड देन दे आर सिक्रेटेड ऍट देअर टार्गेट. So these are all the functions which are carried out by the Golgi complex. So I'll write down the next function, that is formation of lysosome. Formation of lysosome. It is the function, it is the function which is carried out by Golgi complex, by Golgi complex with the help of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Next, secretion of hormones. Secretions of different glands. Secretion different glands is carried out with the help of Golgi complex. You'll see the
next organelle now. So before that, is it the concept is clear about Golgi complex? Are you having any doubt? Yes. सगळ्यांना कळलंय का गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फंक्शन? येस. कळलंय? Yes, ma'am. हा. Okay. So the next organelle, that is lysosome. So आत्ताच आपण बघितलं की हे जे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आहे याचे जे लार्ज वेसिकल्स आहेत ते ह्या ERच्या मदतीनं they are converted into lysosomes. So these lysosomes, these are present in all type of cells except the RBCs of the mammal. जे आपले RBCs आहेत, रेड ब्लड सेल्स आहेत, ते जर सोडले तर सगळ्या प्रकारच्या सेल्समध्ये लायसोसोम्स हे प्रेझेंट असतात. अँड these lysosomes, these are hydrolytic in function, or what we call it as, these are acid hydrolysis bodies. जर आपण ह्याचं स्ट्रक्चर बघितलं तर सिंपल स्ट्रक्चर आहे, व्हेरी सिंपल स्ट्रक्चर इट इज. That is single lipoproteinaceous membrane is there, and inside that it is filled up with hydrolytic enzymes. All type of hydrolytic enzymes are present over there. Such round about 50 hydrolytic enzymes are present in this body. किती म्हणते मी? जवळपास 50 असे हायड्रोलायटिक टाईपचे एन्झाईम्स याच्यामध्ये असतात. सो नाउ आर यू हॅव्हिंग एनी आयडिया रिगार्डिंग व्हॉट आर हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स? येस, माहिती आहे का आपल्याला हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स म्हणजे काय? येस. हा. So these are the enzymes which carry the lytic type of reactions in presence of acidic pH. या ठिकाणचा pH जो आहे तो acidic असणार आहे, round about 5, and that acidic pH, it helps the activity of these enzymes, which is lytic type of activity, that is breakdown activity. They are breaking the complex substances into simple one. आपल्याला माहिती आहे डायजेशन असेल किंवा बरेचसे प्रोसेसेस आपल्या बॉडीमध्ये होणार आहे जिथं कॉम्प्लेक्स मटेरियल जे आहे त्याचं ब्रेकडाऊन होऊन सिंपल मॉलिक्युल्स तयार होतात. यू आर अवेअर ऑफ दिस थिंग्स. मग याच्यामध्ये काही जे आहेत ते प्रोटीएजिस असतील, which will act on proteins, they will simplify them. Lipase असेल, will act on lipids, that is fats. Then nucleases will be there. काही न्यूक्लिएजिस असतील, त्यानंतर फॉस्फोलायपेजिस असतील. सो ऑल टाईप ऑफ, हे मी फक्त एक्झाम्पल म्हणून लिहिले तिथं. तर असे मी काय म्हणालेले, राऊंड अबाउट 50 हायड्रोलायटिक टाईप ऑफ एन्झाईम्स आर प्रेझेंट ओव्हर देअर, जे ह्या मॉलिक्युल्सना सिंपल करायचं काम करतात. आणि पीएच काय हवा आहे म्हटलं आपण या ठिकाणी, पीएच जो आहे तो ऍसिडिक हवा आहे. सो दॅट ऍसिडिक पीएच इज प्रोव्हाइडेड बाय द एन्झाईम ATPase, which acts on ATP, and ATP is converted to ADP. तुम्ही 10th मध्ये शिकलाय ऍडिनोसिन
triphosphate, thin phosphate, converted to diphosphate, releasing inorganic phosphate. त्यातला एक फॉस्फेट काढला गेला, डायफॉस्फेट झालं. And during this, the hydrogen pump is created, and with the help of that, the pH is maintained to acidic. म्हणजे सेल मध्ये इकडे बाहेर इथं काय असणार आहे, सायटोप्लाझम असणार आहे. आणि या सायटोप्लाझमचा जो पीएच आहे तो पीएच अल्कलाईन असणार आहे. इकडचा जो आहे पीएच हा इथल्यासारखा ऍसिडिक असणार नाहीये. दॅट इज स्लाइटली अल्कलाईन. मी असं पूर्ण अल्कलाईन असं म्हणत नाही. दॅट इज नियर टू न्यूट्रल. 7.2 पीएच आहे. आपण काय स्केल शिकलेले आहात तुम्ही पीएच. आपण 1 पासून 14 पर्यंत म्हणतो. त्यामध्ये आपण 7 ला न्यूट्रल म्हणतो आणि इकडे आपण ऍसिडिक म्हणतो आणि इकडे आपण अल्कलाईन असं म्हणतो. तर इथे थोडासा हा काय आहे, अल्कलाईन आहे. स्लाइटली अल्कलाईन, नॉट टोटली अल्कलाईन. इट इज 7.2 इन द सराउंडिंग सायटोप्लाझम. कारण हे कुठं असणार आहे, सेलमध्ये असणार आहे. इथं लायसोसोम जो आहे तो सेलमध्ये आहे. तर ह्या लायसोसोम मधला पीएच काय आहे, ऍसिडिक आहे. आणि ह्या सराउंडिंग सायटोप्लाझम मधला पीएच हा स्लाइटली अल्कलाईन आहे, नियर टू न्यूट्रल, 7.2. सो हिअर द रिॲक्शन कॅन नॉट टेक प्लेस. ह्या ज्या लायटिक रिॲक्शन्स आहेत ह्या इथं होऊ शकत नाहीत या पीएच ला. दे रिक्वायर ऍसिडिक पीएच. आणि म्हणून इथं आतमध्ये हा ऍसिडिक पीएच मेंटेन केला जातो त्या हायड्रोजन पंपनी. आणि इथं ह्या रिॲक्शन्स होऊ शकतात जिथं हे एन्झाईम्स प्रेझेंट आहेत. सो दॅट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द लायसोसोम. हे स्केच करायचं आहे इकडे. हे पूर्ण स्ट्रक्चर, हे मी जे काही लिहिलंय हे स्केच करायचं आहे. नीट साठी, सीईटी साठी अतिशय महत्वाचं आहे. आपल्या बोर्डच्या टेक्स्टमध्ये दिलेलं नाहीये, पण आपल्याला हे माहीत असायला पाहिजे. कारण आपण जी एक्झाम देतोय सीईटी किंवा नीट, तिथे हे कन्सेप्ट आपले पूर्णपणे क्लिअर. ओके, सो स्केच द थिंग्स. इथं एटसेट्रा लिहा, कारण इथे असे बरेचसे एन्झाईम्स आहेत. हे 3च नाहीये. इथं एटसेट्रा लिहा. प्रोटॉन पंप पण काढा. व्यवस्थित स्केच करा. आर यू हॅव्हिंग एनी डाऊट्स? स्केच करता करता तुम्ही मला विचारू शकता काय डाऊट्स असले तर. येस, कोण कोण प्रेझेंट आहे आज? पार्थ, डाऊट आहे का बाळ तुला? येस पार्थ, एनी डाऊट इज देअर? येस, नो डाऊट. ओके. प्रज्योत,
Any doubt is there? Yes. प्रज्योत, डाऊट आहे का काय तुला बाळ? प्रज्योत, आर यू लिस्निंग मी? येस. प्रज्योत, अनुज, any doubt is there? विशाल, मृणाली, No, श्रीश, ma'am. अंकिता, गौरव, स्वरूपा, प्रथमेश, सोफिया, मधुरा, श्रुती, रिया, काही डाऊट आहे का आपल्याला ह्याच्यामध्ये? येस. स्केचिंग करता करता तुम्ही मला डाऊट विचारू शकताय. येस. नो डाऊट? No, ma'am. Ma'am. चालू केलाय का स्टडीज? Yes, ma'am. रीड करायला चालू. चालू केले? बर, मग अजून डाऊट्स येत नाहीयेत आपल्याला? हा, मॅम हे एन्झाईम्स कुठले आहेत हा. लिहिलेले? दिसत नाहीये तिथून. दिसत नाहीये का? हम्म. प्रोटीएज दिसतंय? प्रोटीएज, लायपेज, न्यूक्लिएज. ओके. प्रोटीएज प्रोटीन्सवर ऍक्ट होतं. लायपेज लिपिड्स म्हणजे फॅटवर ऍक्ट होतं. न्यूक्लिएज म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड्सवर ऍक्ट होतं. हे सगळे अशा प्रकारचे एन्झाईम्स आहेत त्याच्यामध्ये. फक्त एवढेच आहेत असं नाही, पण अशा टाईपचे एन्झाईम्स की जे या पर्टिक्युलर सबस्टन्स वरती ऍक्ट होऊन त्याचं सिम्प्लिफिकेशन करतात, त्याचं डायजेशन करतात. इवन फॉस्फेटेज असेल, फॉस्फेटवर ऍक्ट होतं. सल्फेटेज असेल, सल्फेटवर ऍक्ट होतं आणि त्या मॉलिक्युल्सना ते ब्रेकडाऊन करतात. लायटिक म्हणजे ब्रेकडाऊन. त्याचे कॉम्प्लेक्स जे काही सबस्टन्स असेल तो ते सिम्प्लिफाय करतात. सो दोज ऑल एन्झाईम्स दे आर प्रेझेंट ओव्हर. ओके, क्लिअर? येस मॅम. हा प्रोटॉन पंप दिसतो व्यवस्थित? एन्झाईम एटीपीएस जे एटीपीचं कन्व्हर्जन एडीपी मध्ये करतात. ओव्हर. झालं का? Yes, ma'am. झालं? सो मला वाटतंय वेळ संपलेलीच आहे आपली. मलाही लेक्चर आहे. सो विल स्टॉप हिअर टुडे. झालं सगळ्यांचं स्केच करून?
Shall I end the lecture? Yes, ma'am. So bye. Bye for today.